جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں مصعب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ایسے منظم جھوٹ کی جو بعد میں پروپیگنڈے اور پھر کسی سیاسی بیانے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، الیکشن کیمپین بن جاتا ہے. اور یہ منظم جھوٹ جو ہے یہ باقاعدہ ایک پروڈکٹ کی طرح لانچ ہوتا ہے مارکیٹ میں، اس کے کنزیومرز ہوتے ہیں. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی جمہوریت کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو محفوظ کرنا ہے اس جھوٹ سے، تو اس سے کیسے کمبیٹ کیا جائے، کیسے اس کی شناخت کی جائے. کیونکہ افشاں یہ تو آپ جانتی ہیں کہ جھوٹ اس وقت تک سچی معلوم ہوتا ہے جب تک یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ جھوٹ ہے. نہیں، جب تک آپ کو سچ کا ذائقہ نہیں سمجھ میں آتا تب تک جھوٹ کو ہی سچ مانا جا رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کی جائے، ذرا اس کے سٹرکچر کو سمجھا جائے. سٹرکچر کاشف صاحب اگر دیکھا جائے، جیسا میں سمجھتی ہوں کہ جھوٹ میں سب سے زیادہ مقاصد کیا ہوتے ہیں ہمارے جیسے سماج میں، اس کے کیا اور اس کے طریقہ واردات کیا ہے. جھوٹ کے حوالے سے ڈس انفارمیشن کا نام دے دیں، فیک نیوز کا نام دے دیں، مس انفارمیشن کا نام دے دیں یا پروپیگنڈا کا نام دے دیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کچھ برسوں میں اس نے کیا کیا اثرات مرتب کیے ہیں اور یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے. سماج کو تقسیم کرتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے، جھوٹے اور پاپولسٹ نعروں کی بنیاد پر اشتعال انگیزی کے ساتھ شکوک کی فضا کو مزید پرووک کرتا ہے اور مذہب کارڈ لے کر آتا ہے. اس میں جمہوریت بیزاری پیدا کرتا ہے اس میں. اور جو مشق ستم ہے، اگر میں کہوں سیاست جمہوریت بیزاری، پارلیمانی نظام کے خلاف ایک پوری کیمپین چلائی جاتی ہے انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو نظام آپ کے ملک میں یہ ٹھیک نہیں ہے، صدارتی نظام ہونا چاہیے، مینو صدر بنا دیو، مینو بادشاہ بنا دیو، سب ٹھیک ہو جائے گا. فرد واحد والا معاملہ آ جاتا ہے. میرا خیال ہے ہم دونوں تو اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور اس گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے آج وجاہت مسعود صاحب نے. دانشور ہیں، صحافی ہیں اور ان معاملات پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. شکریہ وجاہت صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ جو جھوٹ ہے، منظم جھوٹ، پروپیگنڈا، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور پتہ نہیں طرح طرح کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. لیکن جس سٹرکچر کی طرف افشاں نے نشاندہی کی، یہ تو بہت سمپل ہے کہ ہم جھوٹ کی شناخت بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کے سورسز کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں. افشاں بیوی نے تو کہنا چاہیے نا کہ اس کا قتل کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے. میرے خیال میں ایک زاویہ افشاں بیوی وہ رہ گیا ہے، وہ ہے تاریخ کا امتحان. دیکھیے 1923 سے 33 تک ہٹلر کی پارٹی کیا کرتی رہی؟ یہ سب کرتی رہی جو آپ فرما رہی تھیں. مذہب کی بنیاد پہ نفرت، طبقے کی بنیاد پہ نفرت، اپنے سوا باقی سب کو جو ہے وہ ملک دشمن قرار دینا، غدار کہنا، برا کہنا، نااہل کہنا. جی. پھر ایک دن آیا کہ جرمنی کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ جو دوسروں کو جھوٹا کہتے تھے وہ جھوٹے تھے. اب اس میں ہمارے جیسے ملک میں آپ نے بہت انڈر اسٹیٹمنٹ سے کام لیا، یو آر ٹو پولائٹ. آپ نے فرمایا کہ پچھلے کچھ برسوں سے، دراصل تو ہم 40 برس کے قریب تو ڈیفینیٹ ہے، اس سے بھی پہلے سے اس زمین میں ہل چلا رہے تھے. ہم نے اپنے لوگوں کا جو تنقیدی شعور ہے، جو اچھے برے کی پہچان کرنے کے پیمانے ہیں، وہ ان کو نہیں سکھائے. کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی، سوال کرنا نہیں اور سکھایا. جو ان کے تعصبات تھے. ایک اچھا معاشرہ اپنے عوام میں تعصبات کو نیچے لاتا ہے، چونکہ تعصب کو ختم کیے بغیر سادہ امن رواداری کی بات نہیں ہے. ایون معیشت بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم کسی خلا میں تو نہیں رہتے، اسی دنیا میں رہتے ہیں نا. تو جب ہم اپنے ملک کی سیاست کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی
اس میں مکالمہ ہوتا ہے, تو وہ مکالمہ بین الاقوامی بھی تو ہوتا ہے نا, بالکل. وہ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. ہم نے لوگوں کو وہ بات بتائی ہے جو پہلے سے موجود تعصبات کو ہوا دیتی ہے. ایک جملے میں بات کرتا ہوں, کاشف بھائی سے پوچھتے ہیں. وہ جب 1985-86 میں نیلسن منڈیلا نے گفتگو شروع کی بوتھا گورنمنٹ سے ساؤتھ افریقہ میں, تو ان کے جو رفقا تھے وہ ان سے بہت سختی سے ڈس ایگری کر رہے تھے. ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے ہم پہ یہ ظلم کیا, ہمارے لوگ مارے, ہمارے گھر جلائے, ہمارے گاؤں تباہ کیے. اب ہم ان سے بات کریں گے. ایک جملہ بہت اچھا کہا اس میں نیلسن منڈیلا نے کہ if you think I'm your leader, تو لیڈر کا کام ہجوم کے پیچھے چلنا نہیں, لیڈ کرنا بھی ہے, لیڈنگ فرام دا فرنٹ, سمجھانا بھی ہے, بالکل, آگے کا راستہ بھی بتانا ہے. تو یہ کام تھا دراصل ہمارے صحافی کا, یہ کام تھا ہمارے سیاستدان کا, یہ کام تھا ہمارے لکھاری کا, استاد کا, لکھاری کا. اگر لکھاری, استاد, صحافی اور سیاستدان ہجوم کے پیچھے چل پڑے گا تو قوم کا راستہ تو کھوٹا ہوگا, اور وہ ہو رہا ہے. وجاہ صاحب آپ نے بات کی ہے استاد کی, جی. میں اسی سے ایک ریلیٹڈ معاملہ بنتا ہے ہمارے نصاب کا. ایک سیانہ آدمی جو میکارتھی سے لڑ رہا تھا, بالکل, جان مرو, آپ کو یاد ہوگا ریڈیو پراڈ کا, اس زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا, 1952-53 کی یہ باتیں ہیں. تو اس نے کہا تھا لیٹس ناٹ کنفیوز ڈسینٹ ود ڈسلویلٹی. اختلاف رائے غداری نہیں ہوتا, اور جو کسی کو غدار کہتا ہے اس سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ صاحب آپ اپنی بات پہ 5% بات بھی قائم رہو گے. معاشرے میں اختلاف رائے کو ایک اچھی قدر کے طور پہ انٹروڈیوس کروانا چاہیے. جو ہم سے اختلاف کر رہا ہے وہ بھی سوسائٹی کا اور ہمارا اتنا ہی بڑا محسن ہے جتنا ہم نے خود کو سمجھ رکھا ہے. اختلاف رائے کو ہم فیکٹس, دلائل, منطق کے ساتھ پیش کرتے ہیں. دیکھیے تاریخ جو ہے یہ بہت کچھ سکھاتی ہے, جو باتیں ہم اگر درست پڑھائی گئی ہو. اب دیکھیے اس پہ قصہ یہ آ جائے گا کہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی اچھی کتاب, بلکہ کاشف بھائی 2 کتابیں ایسی آئیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک, وہاں کے لوگ حیران ہو گئے کہ پاکستان میں اگر اس طرح کا بھی لکھا جا سکتا ہے. ایک تو تھی خورشید کمال عزیز کے عزیز کی کتاب مرڈر آف ہسٹری, جی ہاں, وہ تو ہے ہی ہماری ٹیکسٹ بکس پہ. اس کے بعد میں پھر اس پہ ڈاکٹر ایچ نیر نے اور احمد سلیم نے بہت کام کیا. اور دوسری کتاب تھی صحافت پابند سلاسل, پریس ان چینز, ضمیر نیازی صاحب. بچے کا اگر نصاب کی کتاب اور استاد پر سے اعتماد اٹھ گیا تو اس کا معاشرے سے اعتماد اٹھ جائے گا, پھر وہ وادنوان ہوگا. پھر اسے پتا چلے گا کہ جنہیں میں صحیح سمجھتا تھا, راستہ دکھانے والے سمجھتا تھا, وہ مجھے گمراہ کر رہے تھے. اور یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ معاشرے میں ہر روز سچ اور جھوٹ کا, وہ ایک پنجابی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, نتارا, روز نتارا ہوتا ہے, روز نتارا ہوتا ہے. یہاں پہ فلٹر ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, بشرطے کہ ہم دوسرے کے ساتھ بدتمیزی مت کریں, بد اخلاقی سے کام نہ لیں, اپنی رائے کو اور فیکٹس کو سامنے رکھتے چلے جائیں. ایز اے ڈیموکریٹ سٹیزن آف پاکستان, پاکستان کا ایک جمہوریت پسند شہری ہوتے ہوئے میں انسانی شعور پہ بہت یقین رکھتا ہوں. کلیکٹیو وزڈم کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے, وہ اپنا اثر رکھتی ہے اور نکل کر سامنے آتی ہے. اختلاف رائے کی آپ بات کر رہے تھے, یقیناً جمہوریت کا حسن ہے, کسی معاشرے کی نمود و اس کو آگے بڑھانے میں, پرورش کرنے میں یقیناً اختلاف رائے ایک اہم چیز ہے. لیکن اس اختلاف میں جب اوئے گیری آ جاتی ہے, جب کردار کشی آ جاتی ہے, تو ایک کیسے ڈیفرینشیٹ ہوگا کہ یہ اختلاف رائے نہیں ہے, یہ کریکٹر اسیسینیشن کی بنیاد پر
दूसरों की जिंदगियों को अजीरन किया जा रहा है, उनकी फैमिली लाइफ को, उनकी सोशल लाइफ को बर्बाद करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है। हम पीटीवी पे बैठे हैं, यहाँ के एक बड़े नामवर न्यूज़ डायरेक्टर होते थे सैयद बुरहानुद्दीन, आई होप कि वो हयात हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी, पहले अंग्रेजी में अनसेंसर्ड, फिर उन्होंने वही किताब लिखी पसे पर्दा के नाम तर्जुमा किया उर्दू में। उस किताब में उन्होंने हमारे मुल्क के एक नामवर सहाफ़ी जो कई और जावियों से बहुत काबिल एहतराम थे, इसलिए कि उन्होंने भी जबर के कुछ अदवार में बड़ी तकलीफ़ें उठाई थी, लेकिन ज़रा क़दामत पसंद नुक्ता नज़र रखते थे। उन्होंने इसी पीटीवी के बारे में एक बहुत ही नाजेबा खबर अपने हफ्त रोज़ा जरीदे में शाये कर दी। अच्छा। लाइफ्स वर डिस्ट्रॉयड, जिन पे इल्ज़ाम आया वो भी, जो विक्टिम थे वो भी स्टिग्मेटाइज हुए। आपको पता है ऐसा हमारा सेंसिटिव मुआशरा है, इसमें लोग तहकीक कहाँ करते हैं, बल्कि मनफी बात को, चूँकि खानदगी कम है, तालीम कम है, तो उसका नतीजा ये है कि आसानी से मनफी बात को या बुरी बात को कबूल कर लिया जाता है, अट्रैक्शन भी रखती है। एक तवील अरसे के बाद जब इतनी बात फैल गई और लोगों ने कहा, और जिम्मेदार हलकों ने उनसे कहा कि साहब सबूत को दीजिए, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। अच्छा, उस वक्त निजी टीवी तो थे नहीं जी। हम ये बात कर रहे हैं 1984-85 की। तो उन्होंने कहा जी गुमनाम खत आया था। मेरा ये ख्याल है कि हमने इस मुल्क में हॉक्सबे से लेके वो रसाल, मैं मुदीर का नाम नहीं ले रहा, रसाले का नाम भी नहीं ले रहा, उसके बाद अभी यूनिवर्सिटियों के बारे में जिस तरह की बातें हो रही हैं जी, ठीक है, मीडिया के बारे में जिस तरह की बातें हो रही हैं, देखिए हर मुआशरे में कुछ एहतराम के मनसब होते हैं। घर के अंदर हम माँ और बाप के पास पहुंचते जब हमें जस्टिस चाहिए होता है, सोसाइटी में सबसे जो आखिरी दर्जा है इंसाफ मांगने का वो हमारी एपेक्स कोर्ट है जी। तो इदारों का एहतराम इतना कम नहीं करना चाहिए। ये जुमला बहुत मेरा नहीं है भैया, ये सरदार अब्दुर्रब निश्तर का है। जब इलेक्शन लड़े थे रिपब्लिकन पार्टी से चौधरी फजलुल्लाह 56 में, जो बाद में सदर भी बने हमारे, उन्होंने कहा था सर आप जिस मनसब के लिए इतनी गालियां दे रहे हैं से इतना ना गिराएं कि कल को किस मनसब पे बैठना पसंद ना करें। सहाफी का और उस्ताद का जो मनसब है, जो इंसाफ देने वाले का मनसब है, उसे इतना नहीं गिराइए। उस गाली गलोच और नाजेबा जुबान से उसे इतना ना गिराइए कि कल को पार्लियामेंट के फ्लोर पे आते हुए खुद को काबिल एहतराम महसूस ना करें। ये बेतौकीर मत करें, बेतौकीर ना करें मनसब को, एहतराम को। ये जो आपने बात की ना ओए गिरी की, मैं इसमें एक छोटा सा एडिशन करना चाहूँगा। वजाहत साहब ने एक बात कही कि हमारा माशरा इतना ताकतवर बहरहाल है, आप विजडम की बात कर रही हैं, कि उसके अंदर ये सकत है कि उसने जमहूरियत वापस लाई और आमरीत के ख़िलाफ़ मुकाबला किया। तो एक चीज़ इस माशरे पर मुसल्लत की गई जो ना माशाअल्लाह था और ना जमहूरियत थी, बल्कि जमहूरियत के अंदर उसको लपेट के पॉपुलिज्म की सूरत में। तो अब ये जो एक रीसेंट कन्फ्यूजन है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें होता यही है कि आप तो समझ रहे हैं कि जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत के अंदर जो एक रैपर है जमहूरियत का, उसके अंदर वो आमरीत से भी ज़्यादा ख़तरनाक एक एलिमेंट, एक रवैया मौजूद है पॉपुलिज्म का। उसको समझने की ज़रूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि जो ओए गिरी है ये बिल्कुल जुड़ी हुई है पॉपुलिज्म के साथ, और पॉपुलिज्म को पॉपुलिज्म से खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। पॉपुलिस्ट नारों को पॉपुलिस्ट नारों के साथ आप इक्वेट तो कर सकते हैं, पर उसको खत्म नहीं कर सकते। और ये भी पॉपुलिज्म की ही एक बड़ी शक्ल होती है कि फर्द वाहिद इस सब मामले को, जो मेस क्रिएट किया गया है, उसको ठीक कर लेगा। बस वो ऊपर एक मसीहा बैठा होगा तो नीचे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। जमहूरियत इसका नाम ही नहीं है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वो तो उसकी जड़ें तो जमीन से निकलती है। मैंने आपकी बात काटी काशफ भाई। देखिए जो झूठ होता है
उसका कोई तसलसल नहीं होता। जमहूरियत शफाफियत का नाम है, उसकी जड़ें होती हैं। आज भी इस मुल्क के लोग, आपको इस मुल्क में वो लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमारा आइडियल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, और अगर एक सिर्फ उनकी ली जाए तो वो थी इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, किरदार की पुख्तगी, शफाफियत। इस मुल्क में आपको सोहरवर्दी के फॉलोअर मिलेंगे, बिल्कुल, भुट्टो के फॉलोअर मिलेंगे, बेनजीर से मोहब्बत करने वाले मिलेंगे, नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। इस मुल्क में 4 आमद गुजरे हैं, है किसी में जरूरत को उठ के कहे कि मैं उसकी विरासत लेके चल रहा। अयूब खान से तो मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं और वो कहते हैं कि गोल्डन ईरा था। जी, मैं आपसे अर्ज किए देता हूँ, उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो जब साहबजादा याकूब अली खान ने इस्तीफ़ा दिया है तो वो अपने स्टाफ से मिल रहे थे, तो स्टाफ उनका अफसरदा था, बहुत शाइस्ता मिजाज, रामपुर का नवाब फैमिली थी। तो एक साहब के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। ये जो जमहूरियत है ना मेरे भाई, इसे सीखना पड़ता है, इसमें नस्लें लगती हैं। जमहूरियत तो बहुत बड़ी सकाफत है, वो तो घर से पार्लियामेंट तक जाती है ना। ये जो स्पोर्ट्स होती हैं, क्रिकेट में आपने देखा कि कोई टीम आती है तो उसको 15, 20, 25 बरस लगते हैं कि वो उस लेवल तक आ सके, उसके एक कल्चर पैदा करना पड़े। जमहूरियत तो बहुत आगे की बात है। 200 और तकरीबन 46 बरस हो गए हैं अमेरिका को आज़ादी हासिल किए, और 235 बरस हो गए हैं उनका आइन बने हुए। तो उनके यहाँ भी ट्रंप जीत जाता है और पोस्ट ट्रूथ से जीत जाता है। लेकिन फिर कौम का जो क्रक्स है, जो डेमोक्रेटिक, एज लॉन्ग एज इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग, अगर इदारे काम कर रहे हैं, अगर हम में ये जुर्रत मौजूद है कि हम लम्हा मौजूद के झूठ को रद्द कर सके, तो फिर हमें ये हक पहुंचता है कि हम गुज़श्ता झूठ को भी रद्द करें। ऐसी बात है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बहुत संजीदा दिखाई दे रही है फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के दरमियान बाकायदा फ़र्क भी कायम किया गया। ये बताया गया कि जी एक एजेंडे के तहत अगर आप झूठ फैलाएंगे तो वो डिसइन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन इस पे हाथ जमहूरी हुकूमत के ऐसे बंध जाते हैं कि वो लोग जो किसी पॉपुलिस्ट ईरा में, पिछले ईरा में या किसी आमिर के दौर में खुल के झूठ बोल रहे होते हैं, अब वो कहते हैं कि ये तो आज़ादी इजहार पे हमला है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तरह तरह के एतराज़ात पैदा किए जाते हैं। तो आपको लगता है कि इन आज़ादी इजहार को भी बचा के और इस झूठ कैसे निपटा जाए? क्या मेरे ख्याल में जो हमने 50-60 बरस में नेशनल प्रेस ट्रस्ट से ले लीजिए, हमने सिविल मिलिट्री गजट बंद किया, हमने प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड बंद किए। मेरे ख्याल में आज़ादी इजहार पे जो हमले होते हैं, उन्हें आज़ादी इजहार को मजबूत करने ही से उनका मुकाबला किया जा सकता है। ये जो कानून साजियाँ होती हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये वर्ड ऑफ लॉ का, लफ्ज़ कानून का मामला नहीं है, ये इख्तलाफ की, इजहार की आज़ादी का, ये सकाफत का मामला है। अगर मैं जो आज बात कह रहा हूँ, मैं मिसाल पेश कर देता हूँ, हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा कोई समाजी या इखलाकी तौर पे नाजेबा बात कहता है और मैं उसकी निशानदेही करता हूँ, उस पर तनकीद करता हूँ और मुझे उसके नतीजे में उसके अवाकिब, कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़ते हैं, तो मैं सवाल कर सकता हूँ ना कि साहब आप तो आज़ादी इजहार के हामी थे, आप तो पिछले झूठ को नए झूठ से नहीं रद्द कर सकते। मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि ये ब्रोकरेट का, कानून साज का या किताब में लिखे हुए लफ्ज का मामला नहीं है। सहाफ़ी, अगर वो सहाफ़ी है, वैसे तो अनफॉर्चुनेटली हमने सहाफत को इस मुल्क में कमज़ोर किया है, बहुत कमज़ोर कर दिया है, सहाफ़ी को इररिलेवेंट कर दिया है।
ये भी तो हुआ है ना। मेरी राय में अवाम में इतना शऊर है, वो इस बात को समझते हैं। देखिए इस मुल्क में जितने इंतखाबात हुए हैं, नतायज कुछ भी रहे हों, अवाम जानते थे कि क्या हो रहा है। 12 कौमी इंतखाबात हुए हैं, हर एक की अलग अलग कदर पैमाई मौजूद है, दर्जा बंदी मौजूद है। जो लोग 2023 में शफाफ इंतखाब मांग रहे हैं, उनके सामने 2018 के कुछ हकायक रख देने चाहिए, ताकि उन्हें ये अंदाजा हो जाए कि आज वो जो मांग रहे हैं फिर कल को भागेंगे तो नहीं इससे। भाई मेरी राय, आई कैन बी रॉन्ग। बहुत 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 उम्दा गुफ्तगू। और मेरा ख्याल है कि ये जो एफर्ट हो रहा है हुकूमती सतह पर और समाजी सतह पर के एक जो तूफान था फेक न्यूज़ का, डिसइंफॉर्मेशन का, उससे है बिल्कुल मैं मानता हूँ, उससे निपटने के लिए मेरा ख्याल है कि सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं, इंटेलेक्चुअल तौर पर भी, जैसे जो उन्होंने गुफ्तगू की उसको मंतकी तौर पर उसको कम्बैट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये गुफ्तगू तो खैर बहुत तवील है और बहुत सारे इस पे मबाहिस हो सकते हैं, लेकिन वक्त आपको पता है कि ऐसी चीज़ है कि आड़े आ ही जाता है। आड़े भी आता है, आड़े वक्त पे काम भी आता है। जी मैं आपका इशारा समझ गया, लेकिन वाक़तन वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। और इससे पहले कि हम इजाज़त तलब करें, वजाहत मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम, क्योंकि आपने हमें ये समझाया, ये बताया कि झूठ से निपटने के लिए सिर्फ कानून साजी बहुत अहम है, लेकिन काफ़ी नहीं है। इसको इंटेलेक्चुअल बेसिस के ऊपर समझना होगा, मंतकी अंदाज से इसको समझना होगा, तभी कहीं जाके इस डीप रूटेड झूठ से मुकाबला कर सकते। और दुरुस्त तारीख के साथ चलना होगा। ये तो आपने एक ऐसी बात की जिस पे एक और प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इस वादे के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस इरादे के साथ कि अगले हफ्ते मज़ीद बात करेंगे ऐसे ही किसी मुनज़्ज़म झूठ पर, और अपने तईं किसी सच को खोजने की, तलाशने की कोशिश भी करेंगे। टिल देन अपने मेज़बान काशिफ बलोच और अफशा मुसब को इजाज़त दीजिए।